नमस्कार बंधुगण मु अनिता जने 35 वर्षीय गृहिणी आज मु आपण मानक सहित मो जीवनर कहानी बांटिबाकु चाहुछि। मो स्वामी राकेश प्रायतः तांको व्यवसाय पई विदेश भ्रमण करंती। गत किछि वर्ष मध्यरे तांको कंपनी बहुत वृद्धि पाइछि एवं एबे से विश्वर अनेक देशरे तांको काम परिचालना करंती। मोते घर कामरु मुक्त करिबा पई राकेश प्राय 6 मास पूर्वरु जणे युवकंकु नियुक्ति देइथिले। रोहन मात्र 18 वर्ष बयसर किंतु कामरे बहुत दक्ष। जे पर्यंत राकेश घरे थिले रोहनंक सहित मोर कथाबार्ता केवल काम पर्यंत सीमित थिला। एई अल्प दिन हेबो आमे दुहे सिंगापुर एवं दुबई गस्त करिथिलु। मो स्वामी राकेश तांको व्यस्त कार्यसूचीरु 2 सप्ताह बाहर करी मोते खुशी करिथिले। फेरिबा परे से घरे आउ गोटे सप्ताह बिताइले। तापरे से दुबईर एक लंबा भ्रमण पाई चलीगले। राकेश जीवार परदिन मु सकाळे विलंबरे उठिली। विलंबित राति पर्यंत सिनेमा देखिबा जोगु मोर आखि निदरे भारी थिला। मु बिछणारे बसी मो चाकरकु डाकिली, रोहन दया करी एठाकु आसंतु। किछि मुहूर्त मध्यरे रोहन मो कोठरीर कबाट पाखरे थिला। से कहिला, हम मैडम आपण कौन चाहती। सेतेबेले मु मोर पुरुणा राति पोशाक पिंधिथिली जहार गोटे पट ढिला होई जाइथिला। रोहन मते देखिला परे तांको आखिरे एक अद्भुत चमक आसीथिला, जाहाकु देखि मु टिके अस्थिर होई गली। मु शीघ्र मोर सालरे निजकु घोड़ाई देई कहिली, एक कप अदा चाहा तियारी कर, मोर मुंड बिंधा हेउछि। से कहिला, हम मैडम मु तुरंत आणुछि। एहा कही रोहन बाहरकु गला। मु शीघ्र पोशाक बदलाई बालकोनी रे बसी सकाळर खबर कागज पढ़िबाकु लागिली। किछि समय परे रोहन चाहा आनिला। से मोर अवस्था देखि पचारिला, मैडम आपणकर कण एबे भी मुंड बिंधा हेउछि। जदि आपण चाहंती मु आपणक मुंड मालिश करि परिबी। मो मांकु प्रायतः मुंड बिंधा हुए। मु तांकु मालिश करुथिली। मु भाबिथिली जे मोते चाहारु आराम मिलु नाही, हुए तो मालिश करिबा द्वारा किछि आराम मिलिबो। मु कहिली, ठीक अछि रोहन, जदि एही चाहा काम न करे तेबे मु आपणंकु फोन करिबी। मध्याह्न सुद्धा मोर मुंड बिंधा बढ़िगला। मु रोसेई घरकु जाई देखिली रोहन मध्याह्न भोजन प्रस्तुत करुछि। रोहन हसी हसी कहिला जे जदि आपण समय पांती तेबे मसाज कथा मध्य कहिबे। आपण रूमरे बसी विश्राम नियंतु। मु एही पनिपरिबा बाहर करिदेबी एवं तापरे मु आपणक रूमकु जीबी। मु रूमकु फेरी आसी मोर ड्रेस बदलाइबा आरंभ कली। मु नुआ सूट पिंधुथिली। सेतेबेले तार फिता मो बेकरे फसीगला। मु एहाकु खोलिबाकु चेष्टा करुथिली। सेतेबेले कबाट खोलीगला एवं रोहन भितरकु आसिला। मोर अवस्था देखि से भितरकु जीबी कि नाही बोली भाबिले। तापरे से शीघ्र आगकु बढ़ी कहिले, अपेक्षा करंतु मैडम, मु आपणंक फिता बेकरु काढ़ी देबी। से बहुत सतर्कतार सहित मोर टॉप खोलीदेले एवं मु मुहूर्तक मध्यरे सेथिरु मुक्त होईगली। आम दुहिंक मुहम लाल होई जाइथिला। मु शीघ्र आउ एक टॉप पिंधिली एवं एपरी व्यवहार कली जेपरी किछि होई नाही। रोहन मध्य चालाक थिले, तेणु से एही घटना विषय मध्य कथा उठेइले नाही। मु बेड उपरे सोई कहिली, एबे तुमर मसाज आरंभ कर। रोहन पाखरे नड़िया तेलर एक छोट बोतल थिला। मु भाबिथिली से मो मुंडकु धीरे धीरे मालिश करिबे, किंतु से मोर संपूर्ण शरीर मसाज पई प्रस्तुत थिले। तापरे से मो केसरे तेल लगाइले एवं तांकर आंगुठीर चापरे मुंडकु मसाज करिबाकु लागिले। से कहुथिले जे मैडम, मु घरे एही तेलु तयारी करिछि, एथिरे औषधि गुण अछि, तुमे शीघ्र आराम पाइब। तांको हातर जादू धीरे धीरे मोते आराम देबारे लागिला। मोर आखि बंद हेबाकु लागिला एवं मु बिछणारे आराम रे सोई पड़िली। रोहन तांको हाथ साहाय्ୟରେ मो कपाळ एवं बेकरे हालुका चाप देउथिले। तांकर स्पर्श उष्म एवं आरामदायक थिला। मु जानि पारिली नाही जे मु केतेबेले गभीर निदरे सोई गली। जेतेबेले मु आखि खोलिली बाहारे संध्या होई जाइथिला। मु घंटाकु देखिली एवं देखिली जे पूरा 3 घंटा बीती गलानी। मुंड बिंधा संपूर्ण उभान होई जाइथिला। मु बसिकी दर्पणरे मोर मुह देखिली जे सतेज एवं उज्जवल देखा जाउथिला। मु मास मास धरी एते भलरे सोई नथिली। मु रोहनंकु डाकी कहिली,
ତୁମର ମସାଜରେ ସତରେ କିଛି ଯାଦୁ ଅଛି। ମୋର ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଭଲ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ମୋ ପର୍ସରୁ କିଛି ନୋଟ୍ ବାହାର କରି ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ାଇଲି। ରୋହନ ତାଙ୍କ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପଛକୁ ହଟି କହିଲେ, ନା ମ୍ୟାଡାମ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା କରିପାରିବି ତାହା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଯଦି ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ପଇସା ଦେବେ ତେବେ ମତେ ଏହା ପସନ୍ଦ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଆଚରଣ ଦେଖି ମୁଁ ହୃଦୟରେ ଖୁସି ହେଲି। ଆଜିକାଲି ଏତେ ସଚ୍ଚୋଟ ଏବଂ ସମର୍ପିତ ସେବକ ଖୋଜିବା କଷ୍ଟକର। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ରାକେଶ ରୋହନକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସେହି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୋର ପିଲାଦିନର ବନ୍ଧୁ ପ୍ରିୟାଙ୍କ ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ସେ କହିଲା, କାଲି ମୋର ନିର୍ବନ୍ଧ ହେବ। ତୁମେ ଯେମିତି ବି ହଉ ଆସିବ। ଆମେ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଭେଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛେ। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର କହିଲି, ହଁ ପ୍ରିୟା, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏତେ ବିଳମ୍ବରେ କହିଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ସବୁ କିଛି ଏତେ ଶୀଘ୍ର ହୋଇଗଲା ଯେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ହଠାତ୍ ତାରିଖଟି ସ୍ଥିର କଲେ, ତେଣୁ ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ। ଫୋନ୍ କାଟିବା ପରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଦେଖିଲି ମୋର ନଖ ଲମ୍ବା ଥିଲା ଏବଂ ମୋ କେଶକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ସେଲୁନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ପାଖ ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର ଆଡ଼କୁ ଗଲି। ପାର୍ଲରରେ ସମୟ କଣ ହୋଇଛି ତାହା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ। ସବୁ ସରିଯିବା ପରେ ମୁଁ ଏକ ନବବିବାହିତା ବଧୂ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲି। ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ଡେରି ହୋଇଗଲା। ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମୁଁ ସିଧା ବାଥରୁମକୁ ଗଲି। ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ମୋର ପାଦ ଖସିଗଲା ଏବଂ ମୁଁ ଅଳ୍ପକେ ଖସି ପଡ଼ିବାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଲି। ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ସମୟରେ ମୋର ଗୋଡ଼ଟି ବହୁତ ମୋଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଚିତ୍କାର କଲି। ମୋର କଣ୍ଠସ୍ୱର କର୍କଶ ହୋଇଗଲା। ଏହା ଶୁଣି ରୋହନ ଦୌଡ଼ି ଆସି କହିଲା, ମ୍ୟାଡାମ, କଣ ହେଲା? ଆପଣ ଠିକ ଅଛନ୍ତି କି? ମୁଁ ବାଥରୁମ ବାହାରେ ମୋ ଗୋଡ଼ ଧରି ବସିଥିଲି। ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଥିଲା। ମୋ ଗୋଡ଼ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା କରୁଥିଲା। ରୋହନ ତୁରନ୍ତ ମୋତେ ସମର୍ଥନ କରି ବିଛଣାକୁ ନେଇଗଲା ଏବଂ କହିଲା, ତୁମେ ଏଠି ଶୁଅ, ମୁଁ ବରଫ ଆଣୁଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଫେରି ଆସିଲେ ମୋ ଗୋଡ଼ ଫୁଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ମୋ ଲୁହ ପୋଛି ମୁଁ କହିଲି, କାଲି ପ୍ରିୟାଙ୍କ ନିର୍ବନ୍ଧ ସମାରୋହକୁ ମୁଁ କିପରି ଯିବି? ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହେବ ନାହିଁ। ରୋହନ ମୋ ଗୋଡ଼କୁ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ ମ୍ୟାଡାମ, ମୋ ଗାଁରେ ଆମେ ଏପରି ଗୋଡ଼ ମୋଡ଼ି ହେଲେ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା କରୁ। ତୁମେ କାଲି ତୁମ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସମାରୋହକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିବ। ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି। ରୋହନ ଶୀଘ୍ର ଔଷଧୀୟ ତେଲ ଏବଂ କପା ଆଣିଲା। ସେ ହାଲୁକା ହାତରେ ମୋର ଫୁଲା ଗୋଡ଼ରେ ତେଲ ଲଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ତାଙ୍କର ଆଙ୍ଗୁଠିଗୁଡ଼ିକ ମୋ ଗୋଡ଼ରେ ଚାଲିଥିଲା ଯେପରି ଜଣେ କଳାକାରଙ୍କ ହାତ ଏକ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଗତି କରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ପର୍ଶ ସହିତ ଯନ୍ତ୍ରଣା କମିଯାଉଥିଲା। ଏହା ଏକ ପୁରୁଣା ଆୟୁର୍ବେଦିକ ପଦ୍ଧତି ଥିଲା। ସେ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ମୋ ଜେଜେବାପା ଜଣେ ବୈଦ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ମୋତେ ଶିଖାଇଥିଲେ ଯେ ମୋଡ଼ି ହେଲେ ସ୍ନାୟୁଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ଆରାମ ଦେବାକୁ ହୁଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ହାତ ମୋ ପାଦରୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ତାପରେ ଆଣ୍ଠୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେ ଆଣ୍ଠୁ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ମୁଁ କହିଲି, ରୋହନ, ତୁମେ କଣ କରୁଛ? ତୁମେ ତୁମର ସୀମାରେ ରୁହ। ତୁମେ କଣ କରୁଛ ଜାଣିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ରୋହନ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଅଟକାଇ ନମ୍ର ଭାବରେ କହିଲା, ମ୍ୟାଡାମ, ମୋର ଏହା କରିବାର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ତୁମର ଆଣ୍ଠୁ ଉପରେ ଜଙ୍ଘ ମାଂସପେଶୀରେ ଏକ ସ୍ନାୟୁ ଅଛି ଯାହା ଗୋଡ଼ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ। ଏହାକୁ ଦବାଇଲେ ପାଦ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଠିକ୍ କହୁଛ, ମୋର ସୀମାକୁ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଥିଲା। ତାଙ୍କ କଥା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଥିଲା, କାରଣ ମାଲିସ ମୋର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ବହୁତ ଦୂର କରିଦେଇଥିଲା। ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲି, ସକାଳେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ମାଲିସ କରି ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଦୂର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଠିକ ଅଛି ରୋହନ, ମୋତେ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହ। ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି, ମୋର ମନେ ଅଛି ତୁମେ କିଛି କହୁଥିଲ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। ରୋହନ ହସିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଏକ ଚମକ ଆସିଥିଲା। ମ୍ୟାଡାମ, ମୁଁ କେବଳ କହୁଥିଲି ଯେ ତୁମେ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଦେଖିବାକୁ ଫିଲ୍ମ ନାୟିକାମାନଙ୍କ ପରି ଲାଗୁଛ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସହଜରେ ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ସେ ଟିକିଏ ସକୋଚ କରି କହିଲେ, ମ୍ୟାଡାମ, ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ପଚାରିଲେ ତୁମର ଆପତ୍ତି ଅଛି କି? ମୁଁ କହିଲି, ହଁ, ପଚାର। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ, ମ୍ୟାଡାମ, ତୁମେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ କମ ବୟସରୁ ତେବେ ତୁମେ କାହିଁକି ସାହେବ ଭଳି ଜଣେ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ବିବାହ କଲ? ତାଙ୍କର ବୟସ ପ୍ରାୟ 55 ବର୍ଷ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଦୁହେଁ ଏକାଠି ଥାଅ ସେତେବେଳେ ଲାଗୁଛି ଯେପରି ସେ ତୁମର ବାପା। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୋର ମୁହଁ ଲାଲ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ କହିଲି, ରୋହନ, ତୁମେ ତୁମର ସ୍ଥିତି ଭୁଲି ଯାଉଛ। ତାପରେ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ମୁଁ କହିଲି,
ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋଠାରୁ ବଡ଼ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ ସଫଳ। ସେ ମୋତେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅନ୍ତି। ମୋ ବାପା ମା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ ଏହି ସମ୍ପର୍କ ମୋ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ରୋହନ କୌତୂହଳବଶତଃ ପଚାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣ କଣ ପ୍ରକୃତରେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି କି? ଟଙ୍କା ଭଲ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ପ୍ରକୃତ ଖୁସି ପ୍ରେମ ଏବଂ ନିକଟତାରୁ ଆସିଥାଏ। ଯଦି ତାହା ନାହିଁ, ତେବେ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବହାର କଣ? ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋତେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲା। ମୁଁ କଣ ପ୍ରକୃତରେ ଖୁସି ଥିଲି? ରାକେଶ ପ୍ରତି ମାସରେ କେବଳ ଥରେ କିମ୍ବା 2 ଥର ଘରକୁ ଆସୁଥିଲେ। ମୁଁ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲି, ଏହା କଣ ମୁଁ କଳ୍ପନା କରିଥିଲି? ହଠାତ୍ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ମୁଁ ମୋ ଚାକର ଆଗରେ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ମୁଁ କହିଲି, ଠିକ ଅଛି ରୋହନ, ମସାଜ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ବହୁତ ଡେରି ହୋଇଗଲାଣି। ମୋତେ କାଲି ପ୍ରିୟାଙ୍କ ସମାରୋହକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ଯାଅ ଏବଂ ମୋତେ ଶୋଇବାକୁ ଦିଅ। ରୋହନ ଚୁପଚାପ ଉଠି ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ମୋ ମନରେ ଘୂରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ କଣ ମୋ ବିବାହରେ ପ୍ରକୃତରେ ଖୁସି ଥିଲି? ରାକେଶଠୁ ମୁଁ ସବୁକିଛି ପାଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଣ ଖୁସି ପାଉଥିଲି? ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା କଣ ପ୍ରେମ ଚାହାନ୍ତି? ରୋହନଙ୍କ ମାଲିସ ମୋତେ ଗଭୀର ନିଦରେ ଶୁଆଇ ଦେଲା। ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଉଠିଲି, ସେତେବେଳେ ରାତି 8ଟା ବାଜିଥିଲା। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଉଠିଲି। ପ୍ରିୟାଙ୍କ ଉତ୍ସବ 9ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଥିଲା। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୁଁ ମୋ କେଶକୁ ସଜାଡ଼ିଲି, ମେକଅପ୍ କଲି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଲି, ରୋହନ ନାସ୍ତା ନେଇ ରୁମକୁ ଆସିଲା। କହିଲା, ମ୍ୟାଡାମ, ଦୟାକରି ନାସ୍ତା କରନ୍ତୁ। ନା ରୋହନ, ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ମୋତେ ଏବେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରୋହନ ପ୍ଲେଟ୍ ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା। କହିଲା, ଆସ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଖାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ତୁମେ ପାଟି ଖୋଲା କର। ସେ ଏକ ଖଣ୍ଡ ଉଠାଇ ମୋତେ ଖୁଆଇଦେଲେ। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ରାକେଶ ମୋତେ କେବେ ଏପରି ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥିଲେ ଏବଂ ଏଠାରେ ଜଣେ ଚାକର ଥିଲା ଯିଏ ଏତେ ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲା। ମୁଁ ଚୁପଚାପ ଖଣ୍ଡଟି ମୋ ପାଟିରେ ରଖିଲି ଏବଂ ମୋର ଶାଢ଼ୀ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲି। ରୋହନ କହିଲା, ମ୍ୟାଡାମ, ତୁମେ ଆଜି ଅପସରୀ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛ। ମୁଁ ମୋର ଶାଢ଼ୀ ପଲ୍ଲୁକୁ ଠିକ ଭାବରେ ପିନ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯିବାକୁ ଯାଉଥିଲି ଯେତେବେଳେ ରୋହନ ମୋତେ ଡାକି କହିଲେ, ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ। ସେ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ହଠାତ୍ ସେ ମୋ ଉପରେ ହାତ ରଖିଲେ। ମୁଁ ଡରିଯାଇ କହିଲି, ଏମିତି ଅସଭ୍ୟତା କଣ? ମୁଁ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲି। ସେ କହିଲା, ମ୍ୟାଡାମ, ତୁମର କାନି ସଂକୁଚିତ ହୋଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଏହାକୁ ସଜାଡୁଛି। ରୋହନ ମୋତେ କହିଲା, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ତୁମ ଶାଢ଼ୀର କାନି ଖସିଯାଇଥିଲା। ସେ କାନିକୁ ବାହାର କରି ପିନ୍ ମାରି ଠିକ କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ହାତ ମୋ କାନ୍ଧ ଉପରେ ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ରହିଲା। ମୁଁ କହିଲି, ତୁମେ ଏତେ ସମୟ କାହିଁକି ନେଉଛ ବୋଲି ରାଗିକୁ ପଚାରିଲି। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ କହି ଶୀଘ୍ର ସେଠାରୁ ନିର୍ବନ୍ଧକୁ ଚାଲିଗଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫେରିଲି, ରୋହନର ବ୍ୟବହାର ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ସେ ଦୌଡ଼ି ଆସି ମୋ ପର୍ସ ନେଇଗଲା ଏବଂ କହିଲା, ମ୍ୟାଡାମ, ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଥିବ। ତୁମେ ଟିକେ ବସିଯାଅ, ମୁଁ ପାଣି ଆଣିବି। କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରେ ସେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଆଣିଲେ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଜା ଡାଳିମ୍ବ ରସ ଆଣିଲେ। ରସ ପିଇବା ପରେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ସତେଜ ଅନୁଭବ କଲି। ରାତିରେ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ପରେ ରୋହନ ଆସି ମୋ ପାଖରେ ବସିଲା। ଆଜି ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଚମକ ଥିଲା। ମ୍ୟାଡାମ, ସେ ଧୀର ସ୍ୱରରେ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କେବେ ଭାବିଛ ଯେ ତୁମେ ତୁମର ଜୀବନକୁ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିପାରିଥାନ୍ତ? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଦେଖିଲି। ରୋହନ, ତୁମେ ନିଜେ ତୁମର ପାଠପଢ଼ା କାହିଁକି ସମାପ୍ତ କରୁନାହଁ? ତୁମେ ମାତ୍ର 18 ବର୍ଷ ବୟସର ଏବଂ ତୁମର ସାରା ଜୀବନ ତୁମ ଆଗରେ ଅଛି। ସେ ହସି କହିଲେ, ମ୍ୟାଡାମ, ଘରେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ଥିଲା। ମୁଁ ସ୍କୁଲରୁ 2 ମାସ ଛୁଟି ପାଇଥିଲି, ତେଣୁ ମୁଁ କିଛି ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଭାବିଲି। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ବଡ଼ ହୋଇଗଲିଣି। ମୁଁ ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝୁଛି। ମୁଁ ହସି କହିଲି, ତୁମେ ଏବେ ବି ପିଲା ଅଛ ଓ ତୁମେ ନିଜକୁ ବଡ଼ ମନେ କରୁଛ। ମୋର କଥା ଶୁଣି କହିଲା, ମ୍ୟାଡାମ, ମୋତେ କମ ବୋଲି ଆକଳନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୋର ବୟସ ହୁଏତ 18 ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଛୋଟ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି ଦେଖିଛି। ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଛି। ସେ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ହାତକୁ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ନେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମେ ଖୁସି ନୁହଁ। ମୁଁ ତୁମ ଆଖିରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଦୁଃଖ ଦେଖିପାରୁଛି। ତୁମେ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଏବଂ ସ୍ନେହ ପାଇଁ ତୃଷାଳୁ ଅଛ, ତାହା ମୁଁ ପୂରଣ କରିପାରିବି। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି ଏବଂ ଭାବିଲି, ଏହି ପିଲାଟି ଏତେ ଜିନିଷ କିପରି ଜାଣିଲା? ସେ ପ୍ରକୃତରେ କେବଳ 18 ବର୍ଷ ବୟସର, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବୁଝାମଣା, ତାଙ୍କ କଥା, ସବୁକିଛି ତାଙ୍କ ବୟସ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଅଧିକ ଲାଗୁଥିଲା।
ରୋହନର କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲି ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁଣି କହିଲେ, ଅନିତା ମ୍ୟାଡାମ, ଗତକାଲି ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମ କୋଠରୀ ଛାଡ଼ି ଆସିଲି, ମୁଁ ଦେଖିଲି ତୁମେ କେତେ ବିରକ୍ତ। ତୁମର ଆଖି କିଛି ଗଭୀର ଚିନ୍ତାରେ ହଜି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ତୁମେ ଖୋଜୁଥିବା ଖୁସି ଦେଇପାରିବି। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଚମକ ଥିଲା ଯାହା ମୋତେ ଚିନ୍ତାରେ ପକେଇ ଦେଉଥିଲା। ମୋ ଭିତରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଭୟଭୀତତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ କଥାକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ କହିଲି, ରୋହନ, ଏବେ ବହୁତ ଡେରି ହୋଇଗଲାଣି। ମୁଁ ନିଦ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ତୁମେ ତୁମର ରୁମକୁ ଯାଅ, ମୁଁ ଟିକେ ଶୋଇବାକୁ ଯିବି। ତାପରେ ରୋହନ କହିଲା, ମ୍ୟାଡାମ, ମୁଁ ତମର ମୁଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଦେହର ମସାଜ କରିବି କି? ମୁଁ କହିଲି, ନା ରୋହନ, ଏବେ ମୁଁ କେବଳ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ତାକୁ ଦ୍ୱାର ପାଖକୁ ନେଇ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିବା ସମୟରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ କିଛି ଦେଖିଲି ଯାହା ମୋତେ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ନାହିଁ। ପରଦିନ ସକାଳେ କେହି ଜଣେ ଦ୍ୱାର ପାଖକୁ ଆସିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ହଠାତ୍ ମୋର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଖି ଖୋଲିଲି, ଅଜୟ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ମୋର ସ୍ୱାମୀ, ଯିଏ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟିକ ଯାତ୍ରା ଛାଡ଼ି ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଅଜୟଙ୍କୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏଥର ମୁଁ କିଛି ଅଜବ ଅନୁଭବ କଲି। ହୁଏତ ଏହା ରୋହନର କଥାର ପ୍ରଭାବ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପୂର୍ବ ପରି ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିନଥିଲି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଅଜୟ ମୋତେ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି କହିଲା, ଅଫିସ ମିଟିଂ ବାତିଲ ହୋଇଗଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବିଲି କାହିଁକି ଘରକୁ ଆସି ମୋ ପ୍ରିୟ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବି ନାହିଁ। ଅପରାହ୍ନରେ ଅଜୟ ମୋ ସହିତ ବସିଥିଲା। ଆମେ ଦୁହେଁ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତିକୁ ତାଜା କରୁଥିଲୁ। ତାପରେ ମୋର ନଜର କବାଟ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ରୋହନ ସେଠାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଆମକୁ ଦେଖୁଥିଲା। ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ସେହି 18 ବର୍ଷର ପୁଅଟି ଆମକୁ ଏକାନ୍ତ ନଜରରେ ଦେଖୁଥିଲା। ମୁଁ ଅଜୟକୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, କିନ୍ତୁ କହିପାରିଲି ନାହିଁ। ସେଦିନ ଅଜୟ ସାରା ଦିନ ମୋ ସହିତ ବିତାଇଲା, କିନ୍ତୁ ରୋହନର ଅଜବ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମୋ ମନରେ ଚାଲିଥିଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ମୁଁ ସାମାନ୍ୟ ଜ୍ୱର ଅନୁଭବ କଲି। ଅଜୟ ତାଙ୍କ ଅଫିସ ମିଟିଂ ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ବାହାରିଗଲା। ସେ ଯିବା ପରେ ରୋହନ ଜଳଖିଆ ଏବଂ ତାଜା କମଳା ରସ ନେଇ ମୋ ରୁମକୁ ଆସିଲା। ସେ ମୋତେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ପଚାରିଲା, ଆପଣ ଭଲ ଅଛନ୍ତି କି? ତାପରେ ହଠାତ୍ ସେ କହିଲେ, ଗତକାଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ସାର୍ଙ୍କୁ ଏକାଠି ଦେଖିଥିଲି। ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ଖୁସି ଦେଖାଯାଉ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ହାତରେ ଏକ ଗ୍ଲାସ ଜୁସ୍ ଧରି କହିଲି, ଯଦିଓ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୁସି ନୁହେଁ, ତେବେ ମୋର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ତାପରେ ରୋହନ କହିଲା, ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଏତିକି କହି ସେ ଶୀଘ୍ର ମୋ ଆଡ଼କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ମୋତେ ତାଙ୍କ ବାହୁରେ ନେଲା। ତାଙ୍କର ହାତ ଏତେ ଦୃଢ଼ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୁବକ ପରି ଏତେ ଶକ୍ତି ନଥିଲା। କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲି। ଏହା ଏପରି ଥିଲା ଯେପରି ମୋ ଭିତରେ ଅନ୍ୟ କେହି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଗଲା। ସେହି ସମୟ ମୋ ପାଇଁ ଦୁନିଆରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଗଲା। ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଖି ଖୋଲିଲି, ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାର ଥିଲା। ମୁଁ ଆଲୋକ ଜଳାଇଲି ଏବଂ ଦେଖିଲି ଯେ କୋଠରୀଟି ଅବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ସବୁକିଛି ଏଠି ସେଠି ବିଛାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ମୋର ମୁଣ୍ଡ ଘୁରୁଥିଲା। କଣ ଘଟିଛି ତାହା ବୁଝିବାକୁ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଟଳମଳ ପାଦ ସହିତ ବାଥରୁମରେ ପହଞ୍ଚିଲି ଏବଂ ମୁଁ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ମୋ ମୁହଁ ଧୋଇଲି ଏବଂ ତାପରେ ମୁଁ ବାସ୍ତବତା ବୁଝିପାରିଲି, ଯାହା ମୋ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ଆମ ଘରୁ ଡକାୟତି ହୋଇଥିଲା। ଅଜୟ ମୋର ସମସ୍ତ ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷପତ୍ର ନେଇ ଯାଇଥିଲା। ଅଜୟ ତାଙ୍କର ଜରୁରୀକାଳୀନ ପାଣ୍ଠି ଯେଉଁ ଆଲମାରିରେ ରଖିଥିଲେ, ତାହାର ଲକର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ରୋହନଙ୍କୁ ଡାକିବା ଆରମ୍ଭ କଲି, କିନ୍ତୁ ସେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ କୋଠରୀ ଖାଲି ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଜିନିଷପତ୍ର ହଜି ଯାଇଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୋ ରସରେ କିଛି ମିଶା ଯାଇଥିଲା। ସେ ମୋତେ ଚେତାଶୂନ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେ ଜଣେ 18 ବର୍ଷୀୟ ଚାକର ନଥିଲେ, ବରଂ ଜଣେ ବୃତ୍ତିଗତ ଗୁଣ୍ଡା ଥିଲେ। କିଛିଦିନ ପରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ରୋହନ ପ୍ରକୃତରେ 30 ବର୍ଷୀୟ ଅମିତ କୁମାର ଥିଲେ, ଯିଏ ଗତ 5 ବର୍ଷ ଧରି ଚାକର ଭାବରେ ଅଭିନୟ କରି ଧନୀ ପରିବାରକୁ ଲୁଟୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମିଠା କଥା, ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା, ଏପରିକି ମସାଜ ଦେବାର ଦକ୍ଷତା ସବୁକିଛି ତାଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତାର ଅଂଶ ଥିଲା। ସେ ସବୁକିଛିର ସୁଯୋଗ ନେଇଥିଲେ ମୋ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରିୟାଙ୍କ ନିର୍ବନ୍ଧ, ମୋର ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଏବଂ ଗୋଡ଼ରେ ମାଲିସ ଦେବା। ସେ ମୁଁ ଏବଂ ଅଜୟ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଏବଂ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଜିତିବା ପାଇଁ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇଥିଲେ। ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ
ମୁଁ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଭାବୁଥିଲି। ଅଜୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସି ମୋ ପାଖରେ ବସିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଚିନ୍ତାର ରେଖା ଥିଲା। ଅନିତା ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ବୋଲି ସେ ଧୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତୁମକୁ ଏକା ଛାଡ଼ି ଦୂରରେ ରହୁଥିଲି। ହୁଏତ ଯଦି ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଇଥାନ୍ତି ତେବେ ଆମର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଏହା ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କର ଭୁଲ ଥିଲା। ଆମେ ଜଣେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଅଜୟ ମୋତେ ବୁଝେଇ କହିଲେ ଏବେ ଆମେ ଆମର ଜୀବନ ନୂତନ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଯେ ମୁଁ ମୋର ବ୍ୟବସାୟର ଏକ ବଡ଼ ଭାଗ ପରିଚାଳକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବି। ଏବେ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଇବି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି କାହାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା? ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ତାପରେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏପରି ଆହୁରି କାହାଣୀ ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଘଣ୍ଟି ଆଇକନ୍ ଦବାଇବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।